Very good morning, my dear students. In today's video session from Unit 2 Forms of Business Organization, we'll be learning from Chapter 7 Cooperative Organization. Cooperative means working together with others for common purpose. So here, the people by themselves, they'll come forward to work together for the common purpose. பொது நலத்திற்காக they themselves will come forward. That is called as the voluntary association. Now we'll see the meaning and definition of cooperative organization. The first, that is, in 1844 in England, 28 weavers means the one who weave the cloth, அந்த நெசவாளர்கள்னு சொல்லுவோம். They started the first ever cooperative society. So first அவங்க தான் introduce பண்ணுறாங்க இல்லையா. So they are called as pioneers. The first person to go, the first one to introduce, the one who found, அவங்களுக்கு என்ன பேருன்னு சொல்லுவாங்கன்னா pioneerன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா இன் இங்கிலாண்ட். அந்த ஹாலோட பேர் என்னென்னா ராக்டேல் pioneers. They started there. So they are the one to start the Rockdale Society of Equitable Pioneers. And it was introduced by Robert Owen. Robert Owen started in the year 1844. It is for the consumers cooperative. That means consumers, the one who make use of the products. So அப்போ எல்லாருமே இல்லையா. So for the public, whatever they cultivate, அவங்க என்னெல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ or anything they'll manufacture, that they'll be supplying at reasonable rate. So it is for the welfare of the people. The meaning, a cooperative is a private business organization that is owned and controlled by the people. So யாரெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய பொருட்களை வந்து விற்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்க வந்து ஃபார்வர்ட், they'll come forward. அவங்க முன்னுக்கு வந்து இவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து யாரெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்களோ, யாருக்கிட்டலாம் ப்ராடக்ட் இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து they'll be promoting their goods at reasonable rate to meet the members' wants, the humans' wants, the public wants. That means they'll satisfy the customers' needs. அதாவது மக்களோட தேவையை வந்து பூர்த்தி செய்கிறது தான் இவங்களுடைய நோக்கமாக இருந்தது. Now some examples of cooperative society: Indian Coffee House, Mother Dairy, Shri Mahila Griha Udyog Lijat Papat, Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited, the Indian Airlines Cargo Limited. Now we'll move on to the principles of cooperatives. So totally we have 7 principles. The first one is voluntary and open membership. That means anyone can enter into this cooperative by themselves. So cooperatives are voluntary organizations open to all people without gender. அது வந்து men or women அப்படின்லாம் இல்லாமல் யார் வேணாலும் they can take part in this. And social or political or religious எந்த வித தடையும் இல்லாமல் anyone can take part and can do their services. Then democratic member control. Democratic, I think you all know, it is nothing but everything by the people. So here they themselves will decide, the one who takes part in cooperative society, they'll participate and they'll set policies, they'll make decisions, and they buy goods or use the services. Everything will be done by the members here in cooperative organizations. Third one, members economic participation. So here the members in cooperative organization, they'll contribute equal amount of capital. அதாவது இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொருவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். If you take the partnership or companies, ஒவ்வொருத்தருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் it will vary. So டிஃபர் ஆகும். நிறைய இருக்கவங்க நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. But here in cooperative society it is not. Everyone's contribution will be equal. Then autonomy and independence. Autonomy, that is ruled by themselves. Independence, they'll be independently taking decisions. Independence means you all know, சுதந்திரமாக அவங்க எடுப்பாங்க. யாரையும் வந்து கேட்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. அண்ட் அவங்களே தான் எல்லாமே.
ஸோ அவங்களுக்குள்ளே ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும். தட் they'll be following any decisions if they want to take. அவங்க முடிவு வந்து அவங்களே எல்லாம் தீர்மானிச்சுப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் autonomous and independence. Then education, training and information. So here in cooperative organizations, the members they elect, அதாவது அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷனில் அவங்க வந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் மேனேஜர்ஸ் they'll be electing. அண்ட் தென் எம்ப்ளாயீஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து they'll give training. ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. அண்ட் they'll educate them and they'll make known about the கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். அதோடைய நோக்கம் என்ன, எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ அவங்க என்னெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணணும், அவங்களுடைய வேலைகள் என்ன, அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன, தட் they'll be giving training for each members who are here in cooperative organizations. And they'll inform the general public also about the nature and the benefits of cooperatives. எதுக்காக இந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, இதனால் மக்களுக்கு என்ன பயன் இருக்குது, அவங்க இதனால் என்னென்ன லாபம் அடையலாம், இது எல்லாமே வந்து அவங்க பப்ளிக் வந்து they'll inform. 6th one, cooperation among cooperatives. That is, இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இந்த ஆர்கனைசேஷனில், they'll work together, they'll serve their members most effectively. அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஃபுல் இருக்கோ, இல்லை அவங்க வந்து டு த அல்டிமேட் அவங்களுடைய பெஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக they all will come together and they'll work together through maybe it might be in local, that is அந்த ஏரியாக்குள்ளே இருக்கலாம், இல்லை நேஷன் வைடாக இருக்கலாம், இல்லை பர்டிகுலர் ஒரு ஏரியா மட்டும் கவர் பண்ணுறதா இருக்கலாம், ஈவன் இன்டர்நேஷ்னலி among the countries also they'll be doing this service. 7th one, concern for community. That is beyond the societies. அந்த சொசைட்டிஸ் இருக்க மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் கம்யூனிட்டி, தட் இஸ் அவங்களுடைய சரௌண்டட் பீப்புள், அந்த என்வாயன்மெண்ட்டில் இருக்கிற பீப்புளுக்கோ இல்லை அதையும் தாண்டி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய சர்வீஸை வந்து தொடருவாங்க. Here you can see this cooperative flag. The color in that flag, it resembles the rainbow color. Okay, so it is the color of the rainbow. It is used for the International Cooperation Movement, ICM they'll say, in 1922. The International Cooperative Alliance organized the International Cooperative logo. This is the logo and a flag on the first Cooperative Day of July 1923 in the city of Essen, Germany. In India, it was started by Frederick Nicholson. So he is also known as father of cooperative movement in India. He studied extensively the problems faced by agriculturists and prepared a report. அதாவது வேளாண்மை துறையிலேருந்து என்னெல்லாம் அவங்க பாதிப்பு அடைஞ்சாங்க அதை பற்றின டீட்டெயிலாக ஸ்டடி, அது நுணுக்கங்க எல்லாத்தையும் வந்து இவர் என்ன பண்ணார், ரிசர்ச் பண்ணி இதனால் என்ன பண்ணலாம். ஸோ இஃப் யூ டூ வாட் they'll come out of their struggle of poverty. Then he played a vital role in passing the Cooperative Credit Societies Act. That time in 1904 he passed this act. And thereby in India they followed this cooperative society. Now we'll learn the features of cooperatives. So totally you have 10 features. The first one is voluntary membership. So any person can become the member. யார் வேணாலும் நம்ம வந்து இதில் இந்த சொசைட்டியில் ஒரு மெம்பர் ஆகலாம். அண்ட் அட் எனி டைம் we can leave. எப்படி நம்ம தானாகவே உள்ளே வரமோ சேம் லைக் தட் நம்மளுக்கு எப்போ பிடிக்கல அப்படின்னு தோணுதோ, இல்லை நம்ம வேறு ஏதாவது கான்சன்ட்ரேட் பண்ண விரும்புகிறோமோ, இல்லை வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ, அட் தட் டைம் we can come out. So any time we can enter and we can leave at any time. Then equal rights. Each member has equal right like others. So they are the owners and each shareholder has one vote. ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கோ இல்லை ஒரு மேனேஜரை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கோ உரிமை இருக்குது. ஸோ தே ஹாவ் ஆல் த பாஸ். தென் டெமோக்ரஸி that is it is adopted while making the decisions. Each one has the right to take decision. அவங்களுடைய சஜஷன்ஸ் அவங்க சொல்லலாம். இட் இஸ் நாட் தட் இவங்க தான் சொல்லணும், இவங்களோட டெசிஷன் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ எல்லாருமே அவங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்களை வந்து இங்கே தெரிவிக்கலாம். தென் ஹானஸ்டி, இட் இஸ் த பேசிக் பிரின்சிபிள் ஆஃப் திஸ் சொசைட்டி. இந்த சொசைட்டியில் இருக்கவங்க ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும். அவங்க எப்பயுமே வந்து செல்ஃபிஷாக இருக்கக்கூடாது.
எதுவுமே வந்து அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்றத நினைக்காம எல்லாருக்குமே ஈக்குவல், இது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் இருக்கணும், அவங்க எந்த அளவுக்கு அதில் உரிமை எடுத்துக்கிறாங்களோ அதே அளவுக்கு மற்றவங்களுக்கும் அந்த ரைட்ஸ் தரணும் அவங்க. ஸோ ஹியர் தே மஸ்ட் பி வெரி ஹானஸ்ட். தென் த ஃபிஃப்த் ஒன், மியூச்சுவல் கான்ஃபிடென்ஸ். தட் மீன்ஸ் எல்லாருமே அக்ரி பண்ணி தான் இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இட் வாஸ் ஃபவுண்டட் பை எவ்ரி ஒன்ஸ் அக்ரிமெண்ட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி சொசைட்டி ஷுட் ட்ரஸ்ட் ஈச் அதர். அப்போ ஒருத்தரை கண்டிப்பாக நம்பணும். அண்ட் தே மஸ்ட் ஒர்க் லைக் எ டீம். ஒற்றுமையாக தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணணும். எந்த ஒரு டெசிஷனுமே வந்து எல்லாருமே யுனானிமஸாக தே மஸ்ட் டேக். தென் வெல்ஃபேர் மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ். இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்ஜெக்டிவ் என்ன, அவங்களுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்றது என்னென்னா, டு ப்ரொவைட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டு இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் அட் லோவர் ப்ரைஸ். அதாவது வெளியில் விற்கிற அந்த விலையை விட இவங்கக்கிட்ட இருக்கிற பொருளை வந்து இவங்க மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப கம்மி விலையில் தான் தரணும். அதாவது இவங்க அக்ரிகல்ச்சர் அவங்க ஃபார்மர்ஸ் கிட்டேருந்து வாங்கியிருப்பாங்களே, அவங்கக்கிட்டேருந்து ஒரு ரேட் வாங்கிட்டு ஒரு அளவுக்கு தான் அவங்க என்ன பண்ணணும்னா ரீசனபிள் ரேட்டு. அப்போது மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட் விற்குதோ அதை விட இங்கே வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே அவங்க மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். தே மஸ்ட் ப்ரொவைட் தேர் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அட் லோவர் ப்ரைஸ். செவன்த் ஒன், கேஷ் பேமெண்ட். இன் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி மோஸ்ட்லி தே won't என்கரேஜ் கிரெடிட் சேல்ஸ். இங்கே வந்து கடனுக்காக எந்த பொருளையும் வந்து அவங்க தரமாட்டாங்க. any product or any services, any goods, any products they buy, they'll give it for cash மட்டும்தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, செல் பண்ணுவாங்க. கிரெடிட்க்கு வந்து எப்பயுமே என்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் இட் இஸ் நாட் அலோட் இன் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி. எய்த் ஒன், எக்கானமி. த மெம்பர் ஆஃப் த சொசைட்டி ஷுட் ஆக்ட் அப்பான் த பிரின்சிபல் ஆஃப் எக்கானமி. தட் மீன்ஸ் இந்த மெம்பர்ஸ், இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி, இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷனில் இருக்க மெம்பர்ஸ் வந்து இந்த கேபிட்டல், அதாவது அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ண அந்த கேபிட்டல், அந்த ஃபண்டை வந்து தே மஸ்ன்ட் மிஸ்யூஸ். இட் இஸ் யூஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் த எக்கானமி. இந்த பொருளாதாரத்துக்கு மட்டும்தான் அவங்க அதை யூஸ் பண்ணணும். எக்காரணத்தை கொண்டும் தே மஸ்ன்ட் மிஸ்யூஸ் தட். தென் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட். ஆஸ் த கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை தெம் இஸ் ஈக்குவல். அப்போது அங்கே ப்ராஃபிட்டும் என்ன எப்படி இருக்கும்னா, 1/4 of the profit can be kept in reserve, then 10% of the profit can be used for providing facilities to the members. அவங்களுக்கு வர ப்ராஃபிட்டை வந்து அவங்க அப்படியே ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அதை வரதில் வந்து 1/4, ஒரு 1/4 பங்கு என்ன பண்ணுவாங்க, எடுத்து ரிசர்வ் பண்ணிப்பாங்க, மேபி ஃபார் த ஃப்யூச்சர். அப்போது பாதி ரிசர்வ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்கிறத வந்து ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணி எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கும் அவங்க டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்த 10th ஒன், செல்ஃப் சர்வீஸ். யூ ஆல் நோ பை த நேம் இட் செல்ஃப், நமக்கு நாமே ஹெல்ப் பண்ணுறது செல்ஃப் சர்வீஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா ஆல் த பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் கண்டக்டட் பை த மெம்பர்ஸ் தெம் செல்வ்ஸ். எல்லா வகையான அந்த பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸும் பையிங், செல்லிங், டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங், சர்வீஸிங், எவ்ரிதிங் த மெம்பர்ஸ் வில் டூ. எல்லாமே செய்வாங்க. அண்ட் ஆல் ஆர் தி ஓனர். ஒவ்வொருத்தரும் ஓனர் தான். அதே மாதிரி அவங்களே தான் கன்சியூமரும் இருப்பாங்க. ஸோ செல்ஃப் சர்வீஸ் ரூல் இஸ் எம்ப்ளாய்ட் இன் தி ஆர்கனைசேஷன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ திங்க் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் அபவுட் த மீனிங், டெஃபினிஷன்ஸ், principles and features of cooperative society. In the next video session, we'll be learning about the advantages, disadvantages of cooperative society. Along with that, the types of cooperative societies. Thank you students. Have a nice day.